Yes, students, we have already discussed the challenges related to the retail development in India, right? Several topics I have already discussed. We will continue with the same, discussing textbook points and more from the PPT. If you look at the screen, students, for now shift the slide. The biggest challenge facing the Indian organized retail sector is the lack of retail space. Because in relation to the infrastructural, more organized retail shops are available, and that is less than 500 square feet. So organized retail sector cannot find a retail space. Even with the real estate prices accelerating due to increase in demand from the Indian organized retail sector, it is posing a challenge to its growth. The space is available, but that is very expensive and very costly. Fine. If the infrastructure companies, real estate companies building a big houses, corporate houses, now in Rajkot also it is started, but it takes time for the construction and the land of the cost is very high. Fine. Even if they are offering a rented constructed shops, that is very costly on a rent basis. Fine. Another thing, with the Indian retailers having to shell out more for retail space, it is affecting their overall profitability in retail. Trained manpower shortage is a challenge facing in the organized retail sector, that what we have discussed yesterday, availability of the workforce. Finding skill for workforce, that is very tough. The Indian retailers have difficulty in finding trained person and also have to pay more in order to retain them. So this again brings down the Indian retailers' profit levels, because if they want to hire a skilled manpower, they need to pay high. The cost of the shops, rent of the shop is high, retail space is high, even if they are hiring manpower, salary and wages is again a high, and so in that case retailer have to decrease their profit levels. Fine. Then retailing as an industry in India has still a long way to go, because to become a truly flourishing industry, retailing needs to cross the following hurdles. What are these hurdles, students? First, automatic approval is not allowed for foreign investment in retail. Still the government has having the restrictions. So the retailer have to get the approval from the government, and as what Vrunda has said, the procedure is bureaucratic very much. So it is time taking, it is tedious, it is very tough. Fine. Then regulations restricting real estate purchase and cumbersome local laws, because whatever the retailers entering into the Indian market, they need to get the permission from the government, central government. Even they need to also get the permission from the local authorities, that is whatever the city and a town they are residing, they need to get the state laws or state permission, even the municipal corporation permission of whatever the locality they want to locate the store. Taxation which favors small retail business, કારણ કે ગવર્મેન્ટને ખબર છે કે અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો ઇન્ડિયામાં બહુ જ પ્રોબ્લેમ છે, એટલે ગવર્મેન્ટ નાના નાના વેપારીઓને સ્ટાર્ટઅપ્સને વધારે પ્રમોટ કરે છે. એ લોકો માટેના ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર બહુ લિબરલ છે, જ્યારે મોટા કોર્પોરેટ રિટેલર્સના ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર્સ પણ કેવા છે? હાઈ છે. ફાઇન. એબ્સન્સ ઓફ ડેવલપ્ડ સપ્લાય ચેન એન્ડ ઇન્ટિગ્રેટેડ આઈટી મેનેજમેન્ટ. ઇન્ડિયા ઇઝ અગેન ડેવલપિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એન્ડ સપ્લાય ચેન. જેટલું હોવું જોઈએ એટલું રોબસ્ટ નથી. Lack of trained workforce is not available, that means trained workforce is not available. Low skill level for retailing management. Intrinsic complexity of retailing, because when you talk about, as Indian customers are a price sensitive customer all over the world, so rapid price changes, constant threat of the product obsolescence and a low margin, these are the biggest challenge, biggest challenge for the retailers in India. Fine. If we look at the students textbooks points first, fine, the first one is rise of e-age or a digital era. As India is growing in terms of the information technology, business across the globe in transforming into the digital form, online retailing is one of the key drivers leading to the retail change in India. So emergence of e-retailing, that is what is called as e-tailing. Fine. Emergence of e-tailing
or a digital retailing, or you can say the online retailing, offers many opportunities as well as also pose the challenges. Why? Because online shopping facilitate the auction, because these online sites offering biggest discounts, because they want to create their business in economy in India. Fine. And so that they are offering auctions, discounts, offers, and that is again reflect to the offline retailing, right or not? Obviously, because if people are getting huge discounts in online retailing, naturally they'll won't go for the offline retailing store, visiting stores. Fine. So store based retailing is threatened because of this. So in this digital era, a retailer have to adopt a major physical, structural, psychological reforms. They need to maintain transformation frequently in terms of pricing, in terms of store design, in terms of promotions. So corporate retailers operating in India have to make major changes in existing pattern of retailing, and these changes is not free from pains, that you all know. જ્યારે ચેન્જીસ આવે તમારે સ્ટોરની ડિઝાઇનમાં ચેન્જ કરવા પડે, વેરાયટીઝ વધારે આપવી પડે, પ્રાઇઝમાં વેરિએશન્સ આપવા પડે, ઓફર્સ કાઢવી પડે, પ્રમોશન્સ કરવું પડે. આ જેવા જેવા બધા ચેન્જીસ આવે એ ચેન્જીસમાં રિટેલિંગમાં ઓપરેશન્સથી માંડીને બધામાં ચેન્જ લઈ આવવો પડે, અને ચેન્જીસ કોસ્ટલી હોય, ચેન્જીસ ટાઈમ ટેકિંગ હોય. So because of this digital era, students, it is the biggest challenge for the offline retailers. Clear, students? The second point, that is increasing competition among retailers, as retailing is the second largest booming sector in India, and because of that, majority of the corporates, as it is the opportunistic sector, બધાને ખબર છે કે સૌથી વધારે આઈટી સેક્ટર પછી જો સૌથી વધારે ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય તો રિટેલિંગમાં છે, એટલે બધાને રિટેલ સેક્ટરમાં જવું છે. જો બધા રિટેલ સેક્ટરમાં જમ્પ કરે તો કોમ્પિટિશન તો વધવાની જ છે. ફાઇન. સો રિટેલિંગ ઇઝ અ હાઈલી કોમ્પિટિટિવ બિઝનેસ. રિટેલ સેક્ટર હેઝ બીકમ મોર કોમ્પિટિટિવ વર્લ્ડ વાઇડ. Indian retailers experience a tough competition with domestic and foreign retailers. એક તો ઇન્ડિયન રિટેલર્સને પોતાના હોમ ટાઉનમાં, હોમ કન્ટ્રીમાં, સ્ટેટમાં અનઓર્ગેનાઇઝ, ઓર્ગેનાઇઝ ઓનલાઈન રિટેલ સાથે કોમ્પીટ કરવાનું છે. પણ જ્યારે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ ઓલ્સો નાઉ કમિંગ ઇન ટુ ઇન્ડિયા, ઇઝ ગવર્મેન્ટ ઇઝ અલાઉડ એફડીઆઈ અપ્રુવલ છે, એફડીઆઈ ગવર્મેન્ટે અલાઉ કર્યું છે, એટલે ઘણા બધા ફોરેન રિટેલર્સ ઇન્ડિયન માર્કેટમાં આવે છે. બરાબર. એટલે ડોમેસ્ટિક કંપની સાથે તો કોમ્પીટ કરવાનું છે, સાથે સાથે ફોરેન કંપની સાથે પણ કોમ્પીટ કરવાનું છે. ફાઇન. સો ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ રિટેલર્સ ફેસ સિવિયર કોમ્પિટિશન. કટથ્રોટ કોમ્પિટિશન ક્રિએટ્સ અ પ્રેશર ઓન રિટેલર ટુ ઓફર ધ બેસ્ટ પ્રોડક્ટ્સ એટ ધ લોએસ્ટ પ્રાઇસ. નેચરલી કોમ્પિટિશન હોય એટલે ફાયદો કોને થાય? કસ્ટમર્સને થાય. એટલે એ પછી સ્ટોર બેઝ રિટેલર્સ હોય, ઓફલાઈન રિટેલર્સ હોય કે ઓનલાઈન રિટેલર્સને, દરેકને પોતાનો બિઝનેસ ક્રિએટ કરવો છે ઇન્ડિયામાં, અને એટલા માટે દરેક કસ્ટમર્સને હ્યુજ ડિસ્કાઉન્ટ્સ આપે છે, કોમ્પિટિશન્સ વધે છે. બરાબર. ફાયદો કસ્ટમર્સને થાય છે, પણ બિકોઝ ઓફ ધીસ સિવિયર કોમ્પિટિશન રિટેલર કેન નોટ એબલ ટુ મેન્ટેન ધેર પ્રોફિટ લેવલ. શરૂઆતમાં તો લોસમાં જ ધંધો કરવો પડે. સો દેટ ઇઝ અગેન અ બિગેસ્ટ ચેલેન્જ. ફાઇન. દેન ધ થર્ડ વન ઇઝ કોમ્પ્લેક્સ કસ્ટમર્સ એન્ડ અનપ્રિડિક્ટેબલ ડિમાન્ડ ઇન ઇન્ડિયન માર્કેટ. કસ્ટમર્સ છે પણ કેવા છે? કોમ્પ્લેક્સ છે. એ તો આપણે ગઈકાલે ડિસ્કસ કર્યું સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર. કસ્ટમર્સ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર ઇઝ ડાયવર્સ ફ્રોમ સ્ટેટ ટુ સ્ટેટ, ફ્રોમ એરિયા ટુ એરિયા. પ્રિડિક્ટિંગ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર એન્ડ પ્રિડિક્ટિંગ ડિમાન્ડ ઇઝ વેરી ટફ ઇન ઇન્ડિયા, એઝ ફ્રીક્વન્ટ ચેન્જીસ આર ધેર ઇન just predicting the consumer behavior. Fine. So Indians are different type of shoppers. Consumers are choosing multi-channel buying experience to test as well as buy products. બરાબર. કારણ કે કન્ઝ્યુમર્સ, ઇન્ડિયાના કન્ઝ્યુમર્સ એટલા બધા ડાયવર્સ છે કે દરેક વેબસાઇટ્સ કે દરેક ઓફર્સ કે દરેક સ્ટોરમાં એક વખત જઈ આવે, ટ્રાય કરી આવે, ટેસ્ટો કરી આવે છે, પછી જોવે કે એનું કન્ટિન્યુ કરવું. બરાબર. અને પછી જે સારું લાગે એ પાછા કમ્પેર પણ કરે. જે શોપમાં વધારે સારી ઓફર ચાલતી હોય ત્યાં જવું, જ્યાં આપણને ફાયદો હોય તે લેવું. બરાબર. આ ઇન્ડિયન કન્ઝ્યુમર્સની મેન્ટાલિટી છે. સો their expectation and behavior seems to be quite different from other developed nation. Social, cultural,
જિયોગ્રાફિક હેટ્રોજિનિટીઝ, આપણે અહીંયા ઇન્ડિયન કન્ઝ્યુમર્સમાં સોશિયલ અને કલ્ચરલ તો ડાયવર્સિટીઝ છે જ, હેટ્રોજિનિટી છે જ, પણ સાથે સાથે સ્ટુડન્ટ્સ જિયોગ્રાફિકલ ડાયવર્સિટી પણ છે, કારણ કે ક્લાઇમેટિક કન્ડિશનમાં જુઓ તમે ઇન્ડિયાના મેપ ઉપર તો સાઉથ, નોર્થ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ ટોટલ ક્લાઇમેટિક કન્ડિશનમાં ચેન્જ છે, બરાબર. એના પ્રમાણે પણ કસ્ટમર્સમાં ડાયવર્સ નીડ્સ જોવા મળે, જરૂરિયાતો બહુ જુદી છે. ફાઇન. So they have to follow different policies and norms. So Indian consumer exhibit much diversity, and because of this high level of heterogeneity, that is the biggest challenge to satisfy the consumer needs and wants. Clear everybody? Fine. Fourth, rapidly changing legal and political environment. આપણું legal અને political environment ની વાત કરીએ તો it is rapidly changing. Government is changing laws, government applying new policies every time. અત્યારના છેલ્લા 5 વર્ષમાં અત્યારે મોદી ગવર્મેન્ટ is now completing within the 10 years, બરાબર. તો you have seen lots of changes in the laws, legal laws, political laws, કેટલા બધા કાયદાઓ amend થયા છે, બરાબર. સો these frequent changes, GST આવ્યું, demonetizations થયું, ઘણા બધા લોઝમાં ચેન્જીસ આવ્યા છે. સો ડ્યુ ટુ ધીસ સ્ટુડન્ટ્સ ફ્રીક્વન્ટ ચેન્જીસ, ઇટ ઇઝ વેરી મચ ટફ ફોર ધ ફોરેન રિટેલર્સ એઝ વેલ એઝ ધ કોર્પોરેટ ડોમેસ્ટિક રિટેલર્સ ટુ અપગ્રેડ દેટ પોલિસીઝ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ચેન્જિંગ નોર્મ્સ ઓફ ગવર્મેન્ટ. ફાઇન. ઇન લાસ્ટ કપલ ઓફ યર્સ, GST, demonetization and other administrative reforms, these are aftershocks. Fine. And these steps are totally sees rapid environmental change for the retailers to re-examine and rethink the competitive strategy or corporate strategies. Modifying norms of FDI. Every year government modify the FDI norms for retail business, foreign direct investment norms. આપણે FDI નું એક આખું ચેપ્ટર છે, બરાબર. So retail business norms are tightening day by day, and it is difficult for the retailers or the businessmen to predict the government policies for the long run, and so as to they need to reframe the planning according to it. એટલે લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ રિટેલર્સને થઈ નથી શકતું. ફ્રીક્વન્ટ ચેન્જીસ જે લોમાં આવે છે એ ચેન્જીસ અપ્લાય કરવા જ પડે, and that is a challenge to them. Fine. Next will be rapidly growing and a changing sector. Retailing sector હજી growing sector છે સ્ટુડન્ટ્સ, rapidly changing sector છે, બરાબર. વાય? કારણ કે રિટેલ સેક્ટર ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મિંગ રેપિડલી. શરૂ થયું ત્યારથી શરૂ કરીને કોર્પોરેટ રિટેલિંગમાં રિટેલ મોડ્સ અને આઉટલેટ્સ અને ફોર્મેટ્સમાં જ કેટલી બધા ઇનોવેશન્સ આવી ગયા સ્ટુડન્ટ્સ. ડિજિટાઇઝેશન્સ આવી ગયું, પેમેન્ટ ઓપ્શન્સમાં ઘણા બધા ચેન્જ આવ્યા, અને હજી એ ચેન્જ તો કોઈ કોર્પોરેટ કોમ્પીટ નથી કર્યા અથવા અડોપ્ટ નથી કર્યા. એ પહેલાં તો ઓનલાઈન ઈ ટેલિંગ એટલે રિટેલિંગ આવી ગયું, ઓનલાઈન રિટેલિંગ આવી ગયું. એટલે હવે મોટા ભાગના ફિઝિકલ સ્ટોર્સવાળાએ એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ બંને વસ્તુ આપણે કરવી પડશે. ફિઝિકલ સ્ટોરમાં વોક-ઇન્સ કસ્ટમર્સ માટે સ્ટોર તો ખુલ્લા રાખવા પડે, સાથે આપણે કસ્ટમર્સને ઓનલાઈન એ ફર્સ્ટ ક્રાઇસથી માંડી, રિલાયન્સ ટ્રેન્ડથી માંડી, પેન્ટલુનથી માંડીને મોટાભાગના બ્રાન્ડેડ સ્ટોર્સ બંને ઓફલાઈન ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. કાં તો તમે સ્ટોર વિઝિટ કરો, કાં તો તમે વેબસાઇટ પરથી અથવા એની એપમાંથી પણ પરચેસ કરી શકો. દે નીડ ટુ પ્રોવાઈડ 2 ઓપ્શન્સ. ફાઇન. So the government policies for retail industries are not predictable in a long run. Increased urbanization also created opportunities as well as challenge for the retailers. Rapidly growing and a changing sector creates uncertainties. કારણ કે જ્યારે ગ્રોઈંગ હોય ત્યારે દરેક વ્યક્તિઓને કંઈક નવું કરવું છે અને ઓપોર્ચ્યુનિટી દરેક સેક્ટરમાં લેવી છે, બરાબર. એટલે સેક્ટર જ આખું અનસર્ટેન થઈ જાય, ક્યારે કયો ચેન્જ આવે કોઈને ખબર જ નથી. They cannot predict certain changes. Changes predict કરી શકાતા હોય તો રિએક્ટિવ અથવા પ્રોએક્ટિવ પ્લાનિંગ કરી ચેન્જીસ પ્રમાણે તૈયાર રહી શકાય. પણ જ્યારે ચેન્જીસ જ તમે અનસર્ટેન છે, પ્રિડિક્ટ નથી કરી શકતા, તો તમે જે સેક્ટરમાં એન્ટર થયા છો એ સેક્ટરમાં નેસેસરી ચેન્જીસ અડોપ્ટ કરવા હોય ટાઈમલી તો એ કરી શકાતા નથી. Fine. So long term planning is very difficult, and there are so many theories in the retail business success. અલગ બિઝનેસની અલગ સક્સેસ થિયરીઝ છે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. એ પછી તમે ઝોમેટોની કયો, ઓનલાઈન ફૂડ રિટેલિંગની વાત કરો, બેન્કિંગની વાત કરો, હોસ્પિટાલિટી ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરો, અને હવે ફાર્માસ્યુટિકલમાં મેડિકલ, કાર રેન્ટલ, ઇન્સ્યોરન્સ, બધું રિટેલ ઓનલાઈન થઈ ગયું છે now in these last 2 years.
બરાબર. હવે ગવર્મેન્ટે ફાર્માસ્યુટિકલ્સમાં અલાઉ કર્યું ને મેડિસિન્સ. પહેલાં ગવર્મેન્ટનું બેન હતું કે તમે મેડિસિન્સ ઓનલાઈન ન સેલ કરી શકો, હવે એ પણ થવા માંડ્યું. So this is what changes, and these frequent changes is opportunities for someone, challenge for other retailers. Naturally એકની માટે, કારણ કે એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટમાં જે ફેરફારો આવે સ્ટુડન્ટ્સ, એ કોઈકના માટે થ્રેટ હોય તો કોઈકના માટે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હોય. ફાઇન. નેક્સ્ટ વન, વોર બિટવીન ધ સ્ટોર બેઝ રિટેલિંગ એન્ડ ઓનલાઈન રિટેલિંગ. આ તો વોર ચાલુ જ રહેવાની છે, બરાબર. સ્ટોર બેઝ રિટેલિંગ, જે લોકો સ્ટોર્સ લઈને બેઠા છે એ લોકો એટલી બધી ઓફર્સ ને એટલા ડિસ્કાઉન્ટ્સ જે નોન સ્ટોર બેઝ રિટેલર્સ એટલે ઓનલાઈન રિટેલર્સ આપે એટલું તો આપી જ ન શકે. એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ કે સ્નેપડીલ જે સેલ ચલાવે, જે ઓપ્શન ચલાવે, એટલું સસ્તું આ લોકો ન જ આપી શકે, બિકોઝ સ્ટોર લઈને બેઠા છે. કેટલું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે. જ્યારે ગઈકાલે જ આપણે વાત કરી, ઓનલાઈન રિટેલર્સને કોઈ એવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડતું નથી. Fine. So that is a war. There is a war-like situation between store-based retailers and online retail portals. Both the retailers are struggling hard for their survival and growth. And because of this competition, students, the store-based retailers, small or a big, cannot think of these options. બરાબર. એ લોકો ઓનલાઈન રિટેલિંગ જેટલું સસ્તું ન જ આપી શકે જેટલું એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ કે બાકી બધી રિટેલિંગ વેબસાઇટ્સ આપે છે. સો સ્મોલ રિટેલ સ્ટોર્સ એક્સપિરિયન્સિંગ અ બિગ થ્રેટ, અને અમુક તો સાવ બંધ જ થઈ ગયા છે સ્ટુડન્ટ્સ. અનઓર્ગેનાઇઝ રિટેલ શોપ્સ ઘણા બધા બંધ થઈ ગયા છે. આપણને આઈડિયા ન આવે, તમે એમને ગૂગલમાં સ્ટેટિસ્ટિક્સ જોવો ને તો તમને ખબર પડે કે લાસ્ટ 5 યર્સમાં જે રીતે ઓનલાઈન રિટેલિંગ અને ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલિંગ ફ્લરિશ થયું છે, એને કારણે અનઓર્ગેનાઇઝ રિટેલ, સ્મોલ રિટેલર્સ ઘણા બધાના બિઝનેસ બંધ થઈ ગયા છે, બિકોઝ દે આર નોટ જનરેટિંગ રેવન્યુ. જે દુકાન લઈને બેઠા હોય નાના નાના વેપારીઓ, આ નાના વેપારીઓને દુકાનનું રેન્ટ ચડતું હોય, માલ લઈ આવ્યા હોય, એને સ્ટોર કરવો પડતો હોય, એ એબ્સોલ્યુટ થઈ જતો હોય, તો એ બધું સાચવવું પડે. એમાં એ લોકો એટલું બધું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી ન શકતા, કાંઈ એને એટલું વળતર નથી મળતું. સો દે ચેન્જ દેર પ્રોફેશન. એ લોકોએ આખું બિઝનેસ બદલાવવો પડે છે, બરાબર. સો અને ઘણા તો બિઝનેસ બંધ જ થઈ જાય છે. ધીસ ઇઝ અગેન અ વેરી મચ સિચ્યુએશન. કદાચ આવતા વર્ષે બુક રિફાઇન થાય ને સ્ટુડન્ટ્સ, તો કોવિડ સિચ્યુએશન આમાં એડ થઈ જશે ચેલેન્જ તરીકે. અત્યારે નથી તમારે, બરાબર. નેક્સ્ટ 7th ઇઝ લેક ઓફ કન્ટ્રી વાઇડ યુનિફોર્મ રિટેલ પોલિસીઝ. કન્ટ્રી વાઇડ યુનિફોર્મ રિટેલ પોલિસીઝ, જે ફોરેન રિટેલર્સ છે એ જે તે કન્ટ્રીમાંથી આવતા હોય એ લોકોની રિટેલ, ત્યાંના કન્ટ્રી રિટેલ પોલિસીઝ અલગ છે, ઇન્ડિયાની અલગ છે. સેમ વે ઇન્ડિયન રિટેલર કંપનીઝ, રિલાયન્સ છે કે ટાટા છે કે પછી પેન્ટલુન, બિરલા છે, ઘણી બધી રિટેલ કંપનીઝ છે, ઇન્ટરનેશનલ રિટેલર્સ છે. વેન દે ગો ટુ અધર કન્ટ્રીઝ, there is a different in terms of the policies and norms of the domestic home country and the foreign countries. So country wide uniform retail policies નથી. So India is a huge size of unorganized retail sector, estimated to be 90% of the total Indian retail business. So corporate shopping malls, small retail stores, hawkers sell the same products categories within the same location. So it is practically difficult to evoke effective and uniform retail business operations. નાના વેપારીઓથી શરૂ કરીને મોટા કોર્પોરેટ રિટેલર્સના બધાના પોલિસીઝ, નોર્મ્સ, ઓપરેશન્સ જુદા જુદા છે. એક સરખી રીતે બધું ફોલો નથી થતું, તો એક કન્ટ્રીમાં નથી થતું તો એક કન્ટ્રીમાં ક્યાંથી થાય, બરાબર. સો દેટ ઇઝ અ બિગેસ્ટ ચેલેન્જ. નેક્સ્ટ ઇઝ રિટેલ બિઝનેસ એન્ડ રિસેશન. બરાબર. ધ ગ્લોબલ ઇકોનોમી હેઝ સ્ટીલ નોટ રિકવર્ડ ફ્રોમ ધ ક્લચ ઓફ ગ્લોબલ રિસેશન્સ. તમને બધાને ખબર છે કે અત્યારે ઓલ ઓવર મંદી ચાલે છે. ઓલ ઓવર મંદી ચાલતી હોય તો એ મંદીની ઇફેક્ટ જે તે કન્ટ્રીને આવે અને જે તે કન્ટ્રીના બિઝનેસીસને આવે. સો ગ્લોબલ ઇકોનોમી કુડ નોટ રિકવર કમ્પ્લીટલી. ઇટ ઇઝ અઝ્યુમ દેટ ધ સેકન્ડ ફેઝ ઓફ વર્લ્ડ વાઇડ રિસેશન વિલ બી વિટનેસ સૂન. એ નહીં થાય હવે, આમાં ભલે લખ્યું હોય, કારણ કે નાવ બીકોઝ ઓફ ઇવન કોવિડ સિચ્યુએશન the recession is again longer. આ બધું આના રિપરકશન્સ હવેના બિઝનેસના હવે જે મોંઘવારી આવશે, હવે જે પ્રાઇસ રાઇઝ આવશે, જેવું આ સેટલ ડાઉન થશે સિચ્યુએશન્સ, બરાબર. અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટની કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, કોઈ એવેન્યુઝ નથી, બરાબર. એન્ડ બિઝનેસ શુડ હેવ ટુ રિકવર. સો બીકોઝ ઓફ દેટ અગેન ધ રિસેશન ઇઝ લોંગર, દેટ ઇઝ ટુ બી રિકવર, બરાબર. એન્ડ દેર એક્સપાન્શન પ્લાન્સ હેવ બીન વિથહેલ્ડ. અત્યારે કોઈ એક્સપાન્શનનું વિચારતા જ નથી, નવા બિઝનેસ ખોલવાનું વિચારતા જ નથી, જે છે એને વ્યવસ્થિત ચલાવવાની વાત છે, બરાબર. સો દેટ ઇઝ અગેન અ થ્રેટ. સો ઇન્ડિયન રિટેલ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ અફેક્ટેડ બીકોઝ ઓફ ધીઝ કાઇન્ડ ઓફ ધ ગ્લોબલ રિસેશન્સ, એન્ડ they need to
just face aftershocks of these recessions. World economic એટલે ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં જે રિસેશન આફ્ટરશોક્સ આવે એ ઇન્ડિયન રિટેલ બિઝનેસને લાગુ પડે છે. ફાઇન. 9th ઇઝ ઇમર્જન્સ ઓફ ગ્રીન માર્કેટિંગ. હવે દરેક કન્ટ્રી અને ઇવન આપણી ગવર્મેન્ટ પણ સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન માટે આપવાના છે. પેકેજિંગથી માંડી, એડવર્ટાઇઝિંગથી માંડી, નાવ ઇઝ ધી એરિયા ઓફ ગ્રીન માર્કેટિંગ અને સોસાયટલ માર્કેટિંગ. સો બિકોઝ ઓફ ધી સસ્ટેનેબલ બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ કોમ્પિટિટિવ એટલું બધું થઈ ગયું છે કે એવરી કંપની વોન્ટ ટુ ફુલફિલ ધ ગ્રીન માર્કેટિંગ પ્રિન્સિપલ્સ એન્ડ નોર્મ્સ, એન્ડ બિકોઝ ઓફ દેટ દે નીડ ટુ ચેન્જ ધેર બિઝનેસ policies and planning. બરાબર. So retailer has to observe business standards of higher or a strict specifications. Retail is a resource intensive industry. Large amount of energy in terms of water, natural reproductions or power, they need to reform and use renewable. That is what is prescribed by the government, અને ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોમોટિંગ. ગવર્મેન્ટ પણ એવું કરે છે કે જે લોકો સેલ્ફ ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરે, સોલાર પેનલ્સ લગાવે, સોલાર એનર્જી યુઝ કરે, પાવર ઓછો વાપરે, પ્રોપર ડિસ્પોઝલ વેસ્ટ ન થાય, આવી બધી કંપનીઝને ગવર્મેન્ટ ટેક્સમાં રિલીફ આપે છે. ગવર્મેન્ટ એ કંપનીઝને ફાયદો આપે છે. સો ધીસ કંપનીઝ ઓલ્સો નાવ ટર્નિંગ ટુવર્ડ્સ ધ ગ્રીન માર્કેટિંગ. બરાબર. સો ઇકો ફ્રેન્ડલી ઓર અ ગ્રીન રિટેલિંગ, ઇકો ફ્રેન્ડલી ઓર અ ગ્રીન રિટેલિંગ હેઝ ઇમર્જ એઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇશ્યુ for the retailers. Retailers have to choose the suppliers carefully to ensure eco-friendly products. રિટેલરને હવે જોવું પડે છે કે એવા સપ્લાયર પાસેથી જ આપણે પ્રોડક્ટ્સ લેવાની છે કે જે ઓર્ગેનિક હોય, ઇકો ફ્રેન્ડલી હોય, પેકેજિંગ પણ ઇકો ફ્રેન્ડલી હોય, જેથી આપણે પણ ગવર્મેન્ટના નોર્મ્સમાં આવીએ અને આપણને એનો ફાયદો થાય. એટલે this become tedious, this become compulsion for the retailers to apply the green marketing principles and norms. Fine. If you look at students, the presentation challenges, international standards, India has well over 5 million retail outlets of different size and style all over India. It still has a long way to go because it can truly have a retail industry at par with international standards. હવે international standards સુધી પહોંચવામાં હજી આપણને ઘણી વાર છે. This is where Indian companies and international brands have a huge role to play. Still we are only getting the international standard following companies or the organized retail sectors in few of the major metropolitan cities. You will not find in small cities and towns and villages. Fine. Second, inefficient supply chain. સપ્લાય ચેઇન તો છે પણ કેવું છે? ઇનએફિશિયન્ટ છે. બરાબર. there is a lack of efficient supply chain management. India must concentrate on improving the supply chain management, which in turn would bring down the inventory cost. જો સપ્લાય ચેઇન પ્રોપરલી મેનેજ થાય તો ઇન્વેન્ટરી કોસ્ટ ડાઉન થઈ શકે, રિટેલર્સનું ફિનાન્સ બ્લોક ન થાય, વર્કિંગ કેપિટલ ઓછી જોઈએ, કન્ઝ્યુમર્સને ઓછા ભાવે પ્રોડક્ટ વેચી શકાય જેથી કોમ્પિટિશનનો ફાયદો લઈ શકાય. પણ હજી ઇન્ડિયન રિટેલિંગમાં સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટ એટલું રોબસ્ટ નથી, ઇનએફિશિયન્ટ છે. દેટ ઇઝ અ ચેલેન્જ ફોર ધેમ. ફાઇન. નેક્સ્ટ વિલ બી લેક ઓફ રિટેલ સ્પેસ, દેટ વોટ આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ ઓલરેડી. બરાબર. મોસ્ટ ઓફ રિટેલ આઉટલેટ્સ ઇન ઇન્ડિયા હેવ લેસ દેન 500 સ્ક્વેર ફીટ. જગ્યા જ નથી. ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલર્સને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ કોર્પોરેટ હાઉસીસ મેળવવા હોય તો બહુ હાઈ કોસ્ટ છે, રેન્ટ બહુ હાઈ છે, અને જ્યાં મળે છે તે પૂરતી જગ્યાઓ નથી મળતી. એટલે જે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણેની રિટેલ સ્પેસ હોવી જોઈએ એટલી ઇન્ડિયામાં નથી. બરાબર. ફોર્થ, કલ્ચરલ ડાયવર્સિટી. એ આપણે ગઈકાલે ડિસ્કસ કર્યું, હમણાં પણ કર્યું. ઇન્ડિયન કન્ઝ્યુમર્સ એક્ઝિબિટ અ હ્યુજ સાઇઝ ઇન ટર્મ્સ ઓફ કલ્ચરલ ડાયવર્સિટી ઓફ સોશિયો ઇકોનોમિક કલ્ચરલ ડાયવર્સિટી. બરાબર. દેર ઇઝ નો એસ્ટાબ્લિશ મોડલ ઓર કન્ઝ્યુમર પેટર્ન. તમે એક કન્ઝ્યુમર પેટર્ન એક સ્ટેટની બીજામાં ફિટ જ ન કરી શકો. તમારે દરેક સ્ટેટ લેવલે રિસર્ચ કરવા પડે અને કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર એનાલાઇઝ કરવું પડે. બરાબર. સો the retailers will have to devise strategies for different sectors and segments, which itself would be challenging. Clear, students? Fine. Next will be real estate issues. The enormous growth of the retail industry has created a huge demand for real estate. Property developers are creating retail real estates at an aggressive pace.
1,000 hypermarkets, 3,000 supermarkets projected to come up in 2011. India will need additional retail space. Now you can reform the figures too. આટલી retail space જોઈ છે, imagine કરો, બિલ્ડઅપ કરવાની હો, અનકન્સ્ટ્રક્ટેડ છે, ડિમાન્ડ છે પણ આટલી રિટેલ સ્પેસ હજી કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાની બાકી છે, એસ્ટિમેટેડ છે. ફાઇન. સો દેટ ઇઝ અ ચેલેન્જ. રિયલ એસ્ટેટને પહોંચવું તો જોઈએ ને, એ સાથે રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપ થાય પણ એટલી રિટેલ સ્પેસ કન્સ્ટ્રક્ટેડ જોઈએ તો જ સ્ટોર ખોલી શકાય. ફાઇન. બીજું હ્યુમન રિસોર્સના પ્રોબ્લેમ, દેટ વી હેવ ઓલરેડી ટ્રેન મેન પાવર શોર્ટેજ છે, સ્કિલ્ડ મેન પાવર અવેલેબલ નથી, જે છે એ બહુ હાઈ પે માંગે છે, પ્રોફેશનલ એમ્પ્લોઈઝ ઓછા છે, કારણ કે જે સેક્ટરમાં નેચરલી જે સેક્ટરમાં તેજી હોય અને માણસો ઓછા અવેલેબલ હોય તો જે અવેલેબલ છે સ્કિલ્ડ એ તો વધારે સેલરી જ માંગવાના છે, બરાબર. એટલે પેમેન્ટ બહુ હાઈ કરવું પડે, એટલે રિટેલર્સનો પ્રોફિટ લેવલ ડાઉન થાય, બરાબર. બીજું ફ્રોડ, રિટેલમાં ફ્રોડ એટલા જ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ પ્રાઇમરી ચેલેન્જ ધ કંપનીઝ વુડ હેવ ટુ ફેસ. ફ્રોડ ઇન્ક્લુડિંગ વેન્ડર ફ્રોડ, થેફ્ટ્સ, બરાબર, શોપલિફ્ટિંગ એન્ડ ઇનએક્યુરેસી ઇન સુપરવિઝન એડમિનિસ્ટ્રેશન. આટલું બધું સિક્યોરિટી છે છતાંય રિટેલ સ્ટોર્સમાં ચોરીઓ થાય છે. માણસો ઉપર તમે વિશ્વાસ કરો છો તો માણસો પણ સુપરવિઝન અને કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રોપર કરતા નથી. વેન્ડર રિલેટેડ એટલે સપ્લાયર એટલું ફ્રોડ કરે છે, જે કીધું ઓર્ડર એની જગ્યાએ કંઈક જુદો મોકલે છે, બરાબર. એટલે આવા બધા ચેલેન્જીસ ધ રિટેલર્સ હેવ ટુ હેન્ડલ એન્ડ ફેસ, બરાબર. આફ્ટર ધ યુઝ ઓફ સીસીટીવી એન્ડ પીઓએસ ટેકનિક્સ, હવે જેમ સિક્યોરિટી ઇશ્યુઝ હોય તો એના માટેના વેઝ પણ છે, પણ સ્ટીલ ધ સેક્ટર જે સાઇઝના ફોર્મમાં ઇન્ક્રીઝ થાય છે એટલા નંબર ઓફ ફ્રોડ્સ અને થ્રેટ્સ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ઓનલાઈન પણ એટલા ફ્રોડ અને થ્રેટ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, ચીટિંગ થાય છે, બરાબર. એન્ડ દેટ વિલ ક્રિએટ અ બિગ ઇમેજ ઇન ધ માઇન્ડ્સ ઓફ કસ્ટમર્સ, બરાબર. એકની સાથે ફ્રોડ થાય કે ચીટિંગ થાય તો એ બી કસ્ટમર્સ પછી બીજાને ના પડે કે તમે આમાંથી લેતા નહીં. એટલે રિટેલર્સને આ બધા ફ્રોડ્સ અને થ્રેટ્સ ચેલેન્જ મેનેજ કરવા, અને દેટ ઇઝ અ ચેલેન્જ ટુ ઓબ્ઝર્વ. ફાઇન. 8 challenges with infrastructural and logistics, lack of proper infrastructure and distribution channel, બરાબર. that is in country results in inefficient processes. જો કે આપણે સપ્લાય ચેઇન જોઈ લીધું. urbanization and globalization are compelling companies to develop infrastructural facilities. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ ફેસિલિટીઝમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન આવે, રેલવે સિસ્ટમ આવે, એ બધું સૌથી વધારે એફિશિયન્ટ છે. હેઝ ટુ બી મોર એફિશિયન્ટ છે તો ખરી, પણ હજી વધારે રોબોટ્સની જરૂરત છે તો જ ઇન્વેન્ટરી કોસ્ટ ડાઉન કરી શકાય, બરાબર. એરપોર્ટ કેપેસિટીઝ એન્ડ પાવર સપ્લાય હેવ ટુ બી એન્હાન્સ્ડ. વેરહાઉસ ફેસિલિટી, ટાઈમલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આર ધ અધર એરિયાઝ ઓફ ધ ચેલેન્જ. જે હોવું જોઈએ બીજી કન્ટ્રીઝમાં એટલું આપણી કન્ટ્રીમાં રોબોસ્ટ નથી. ફાઇન. So these are the challenges of the retailing in India related to the online, offline retailing, store based retailing, non-store based retailing, organized retailing as well as unorganized retailing.